Matthew 19:13-30. மத்தேயு 19:13 வரை. The rich man and the great reversal. Throughout Matthew's, also in chapter 9, we read Jesus talking about entering God's kingdom. நம்ம போன சாப்டர்ல இருந்து கூட நம்ம பார்க்கிறோம், அவர் வந்து யூனிக்ஸ் குறித்தும் பேசுகிறார். Also here we read from verse 13-15, he says God's kingdom is made up of people like these little children and he blesses them. Then he moves on to address the rich man who asks Jesus about possessing eternal life. When we read in Message version, Jesus said to the rich man, "Why do you question me about what's good? God is the one who is good. If you want to enter the life of God, just do what he tells you." The man asked, "What in particular?" Jesus said, "Don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't lie, honor your father and mother, and love your neighbor as you do yourself." The young man said, "I have done all that. What's left? If you want to give it all you have got." Jesus replied, "Go, sell your possessions, give everything to the poor. All your wealth will then be in heaven. Then come, follow me." That was the last thing the young man expected to hear, and so crestfallen, he walked away. He was holding on tightly to a lot of things and he couldn't bear to let go. As he watched him go, Jesus told his disciples, "Do you have any idea how difficult it is for the rich to enter God's kingdom? Let me tell you, it's easier to gallop a camel through a needle's eye than for the rich to enter God's kingdom." The disciples were staggered. "Then who has any chance at all?" They were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Jesus looked hard at them and said, "No chance at all if you think you can pull it off yourself. Every chance in the world if you trust God to do it. Which means with man this is impossible, but with God all things are possible." Then Peter chimed in, "We left everything and followed you. What do we get out of it?" Jesus replied, "Yes, you have followed me. In the recreation of the world, when the Son of Man will rule gloriously, you who have followed me will also rule, starting with the 12 tribes of Israel. And not only you, but anyone who sacrifices home, family, fields, whatever, because of me will get it all back 100 times over, not to mention the considerable bonus of eternal life." This is the great reversal. Many of the first ending up last and the last first. So இப்படியாக ரொம்ப அழகா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார் மெசேஜ் வெர்ஷன்ல. இதுல நம்ம சில காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா, இயேசு அந்த ரிச் மேனோட பேசும் பொழுது அவர் எல்லாத்தையும் நான் கரெக்டா சிறு வயதுல இருந்து நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய சுய நீதியில நம்ம நிற்பதை பார்க்க முடியும். அவர் என்னதான் தன் சுய நீதியில நின்னாலும் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கடைபிடித்து வருகிறார் என்பது இதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிளியரா நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா விஷயத்தையும் அவர் கரெக்டாக கடைபிடித்து வருகிறார். ஆனா வாட்ஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப நான் நான் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கிறேன், நான் பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுய நீதியில அவர் நிற்பதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனாலும் தேவன் அதுக்கப்புறம் கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அவரை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது. எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டு நீ ஏழைகளுக்கு கொடுத்து என்னை பின்தொடர்ந்து வா அப்படின்னு சொல்றப்ப அவர் அதுதான் கடைசியாக கேட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. அவர் ரொம்ப மனமுடைந்தவராக திரும்பி போகிறார். சோ அப்ப இங்க ஒரு வசனம் என்ன சொல்லுகிறதுனா, he was holding on tightly to a lot of things and he couldn't bear to let go அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த உலக காரியங்கள்ல அவர் ரொம்பவே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். அதாவது பணமாக இருக்கட்டும், பொசஷனாக இருக்கட்டும், அவருடைய சொத்துகளாக இருக்கட்டும், அவருடைய உறவுகளாக இருக்கட்டும். சோ சீஷனாக இருக்கும் பட்சத்துல அது எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு வரும்படிக்கா இயேசு அழைக்கிறார் அல்லவா. இங்கேயும் அதே தான் சொல்றாரு. சோ நீ என்னென்னத்தெல்லாம் இந்த உலகத்துல பெரிதாக நீ நினைத்து கொண்டு இருக்கிறாயோ அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாதான் நீ என்னை பின்பற்ற முடியும்னு சொல்றப்ப அவனுடைய இருதயத்துல உடைக்கப்பட்டவனாக அவன் திரும்பி போகிறான். சோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் அ ரிச் பர்சன். அப்படின்னா இங்க ரிச் பர்சன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இது யாரையோ குறித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல. இது ஒவ்வொருவனும் இத
இந்த வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய நீங்களும் சரி நானும் சரி நம்ம எல்லாருமே we are rich man. ஏன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ பேர் இந்த நேரத்துல கூட கஷ்டப்படுறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு வேளைக்கு உணவு இல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு முன்பதாக நாம ரிச்சாகத்தான் இருக்கிறோம். தேவன் நம்மளை ஐஸ்வர்யவான்களாகத்தான் இந்த உலகத்துல வைத்திருக்கிறார், வழி நடத்துகிறார். நம்மளுக்கு 3 வேளை சோறு இருக்கு, நம்மளுக்கு உடுத்த உடை இருக்கு, இருக்க இடம் இருக்கு அப்படின்னா we are all rich man when compared to anyone who doesn't have one meal a day. அப்படியாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம we have to accept that we are the one, we are the rich man to whom God is saying here. So வேதத்தின் பிரகாரம் எவன் ஒருவன் தான் பாவி என்று அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பி தேவனிடம் வருகிறானோ அவனுக்கு தான் மன்னிப்பு உண்டு. அதே போல எவன் ஒருவன் தான் ஐஸ்வர்யவான் என்று அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஆண்டவரிடம் மனம் திரும்பி வருகிறானோ அவனுக்கு தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல என்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயம் கிடைக்கும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம இங்க உணர்வடையணும். முதலாவதாக we should accept that we are the rich man and we should repent and come and get into the kingdom of God. ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரெண்டாவது காரியம் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம இந்த உலகத்துல எதையுமே டைட்டா நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது. அது ஐஸ்வர்யமா இருந்தாலும் சரி, அது எந்த ஒரு உறவா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும், இந்த உலக காரியங்களா இருந்தாலும் சரி, இயேசுவுக்காக எதையுமே இழக்கவும் எதையுமே விட்டு அவருக்காக எதையும் செய்ய நம்ம தயாராக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் ரெண்டாவது காரியம் நம்ம உணர வேண்டியது. மூன்றாவதாக இங்கே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம். அவர்களுடைய சீஷர்கள் கூட ஒரே ஆச்சரியமாக கேட்கிறார்கள், அப்புறம் யார் சேவாக முடியும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப அங்கே ஒரு காரியத்தை நம்ம உணரணும். ஸோ அவர்கள் சீஷர்கள் கூட ஏதோ ஒரு விஷயத்துல மாட்டிக்கொண்டு இருக்கலாம். அவர்கள் என்னத்தான் இயேசுவுக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு இயேசுவை பின்தொடர்ந்து வந்தார்களோ, ஆனாலும் இந்த ஒரு கேள்வியை அவர்கள் அங்க கேட்பதற்கான ரீசன் என்ன? ஸோ அவர்கள் கூட இது பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு கூட யோசிச்சிருக்கலாம். ஸோ அதற்காகத்தான் அங்க கேட்கிறார்கள். ஸோ அப்ப யார் சேவாக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார்கள். ஸோ அப்ப நம்ம உணர்வடையணும், என்னதான் நான் இயேசுவை நான் பின்பற்றுகிறேன், இயேசுவுக்காக நான் எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று நம்ம சொன்னாலும் கூட நம்ம இருதயத்துல ஏதோ ஒரு ஓரத்துல ஏதோ ஒரு காரியத்துல நம்ம மாட்டிக்கொண்டு இருக்கலாம். ஸோ அதை பாரம்பரியமா இருக்கலாம், அது உறவாக இருக்கலாம், ஒரு ஐஸ்வர்யமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு காரியம், ஏதோ ஒரு பாவமாக கூட இருக்கலாம். அது என்னவென்று ஆவியானவரிடம் கேட்டு அதை உணர்வடைந்து மனம் திரும்பி முழுமையாக அது நம்ம இயேசுவிடம் வரணும். ஸோ அப்படியாக நாமளே பரிசோதித்து பார்த்து நம்ம நடக்க வேண்டும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு காரியத்தை பேதுரு சொல்றாரு. சீஷர்கள் கேட்கிறப்ப பேதுரு நம்ம எல்லாவற்றையும் விட்டு கிறிஸ்துவை பின்தொடர்ந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இயேசுவிடம் கேட்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். we left everything and followed you, what do we get out of it? எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கேட்கிறாரு. என்னதான் இதுவும் கூட பேதுருவானவர் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கேட்டாலும் கூட இயேசுவானவர் அதை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு உண்மையாகவே ஒரு நல்ல ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார். எவ்வளவு அழகான ஒரு தேவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார். In the recreation of the world, the Son of Man will rule gloriously. அப்பொழுது என்னோடு சேர்ந்து நீனும் ஆளுகை செய்வாய் என்று அங்க சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். பேதுரு மட்டும் அல்ல, பேதுருவோடு சேர்ந்து நாம் எல்லாரும் தேவனுக்காக யாரெல்லாம் எல்லாவற்றையும் இழக்க உண்மையாகவே இருதயத்திலிருந்து எதையுமே இழக்க தயாராக இருக்கிறோமோ அவர்கள் எல்லாருமே பேதுருவோடும் சரி அவருடைய சீஷர்களோடு சேர்ந்து இயேசுவோடு சேர்ந்து நாம ஆளுகை செய்வோம் என்று அங்க நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அட் த சேம் டைம் there is a bonus, that is the eternal life. ஸோ நித்திய வாழ்வானதை அவர் போனஸாக அங்க கொடுக்கிறார். ஸோ கடைசியாக அவர் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறாரு. திஸ் இஸ் த கிரேட் ரிவர்சல், மெனி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் எண்டிங் அப் லாஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்கிறாரு. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நிறைய பேர் தாங்கள் சரியாக இருக்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாருமே அங்க ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறது. ஆனா யாரெல்லாம் உண்மையிலே இருதயத்திலிருந்து இயேசுவுக்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறார்களோ, உண்மையாகவே கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் தான் they are going to be the first அப்படின்னு சொல்லிட்டு we should understand this. போன சாப்டர்லயும் ஆண்டவர் இதை குறித்தே பேசியிருப்பாரு. அதை குறித்து நம்ம படித்து உணர்வடைய வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ஸோ இதே மத்தேயு 6:24 அதற்கு ஒத்த வசனமாக நம்ம அங்க சில காரியங்களை படிக்க நேரிடும். ஸோ no one can serve two masters, either you will hate the one and love the other,
or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அப்போ நம்ம ஒன்று தேவன் இல்லாட்டினா இந்த ஐஸ்வர்யம், நம்ம ஏதாவது ஒன்னத்தை தான் நம்ம நேசிக்க முடியும். ஒன்று நம்ம தேவனை நேசிக்கலாம், அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்தே நம்ம யோசிக்கலாம். இல்ல இந்த உலக காரியத்தையும் இந்த உலக ஐஸ்வர்யத்தை குறித்தும் நம்ம யோசிக்கலாம். ரெண்டுத்தையுமே நம்ம சேர்த்து நம்ம சர்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் அதுக்கு ஒத்த வசனத்தை இங்க வைத்திருக்கிறார். இதுல இருந்து நாம என்ன பார்த்தோம்னா, firstly we have to accept that this word is not for some other rich guy, it is for us. Yes, we are all rich when we compare ourselves with other poor people on this earth. So we are rich, and we should remember Matthew 6:24 as well as what we just read here in Matthew 19, and realize if we are still holding on to anything or anybody on this earth, and leave it. Hold on to God alone, not anything else. To be saved, all we need to do is fully trust in God and don't hold on to anything on this earth. இதை குறித்து நம்ம உணர்வடைய வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது.